આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 2 હમ ભી બને મહાન આ પાઠને ભણીશું. આપણે કાવ્ય નંબર 1 બેટી એ કવિતા શીખી ગયા. હવે પાઠ હમ ભી બને મહાન. પ્રેરક પ્રસંગ છે. પ્રેરક એટલે કે આપણને પ્રેરણા આપે એવા પ્રસંગો અહીં દર્શાવેલ છે. હવે મહાન વ્યક્તિઓ તો આપણે ઘણા બધા જોયા, પરંતુ એ મહાન વ્યક્તિઓને મહાન શા માટે કહેવામાં આવે છે એ તમને ખબર હશે. કારણ કે એમનામાં વિશેષ ગુણ હોય છે. કોઈ માનવતા માટે પ્રેમ હોય કોઈને, કોઈ પ્રામાણિક હોય, કોઈ પોતાના નિયમો માટે પાક્કા હોય. તો આવી રીતે દરેક વ્યક્તિઓમાં પોતાના સ્વભાવ અને ચરિત્ર બંનેમાં વિશેષતા જોવા મળે છે અને તેના કારણે તેઓ મહાન બને છે. આજે આપણે આ પાઠમાં આવા જ કેટલાક મહાન વ્યક્તિઓ છે એના જીવનના પ્રસંગોને જોઈશું. तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य यानी कि दिखाई देते हैं. यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. वही गुण हमें प्रेरणा देते हैं. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. हम भी बने महान, लेकिन कैसे महान बने? ऐसे महान व्यक्तियों के अच्छे गुण, विशेष गुण को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. સૌથી પહેલા છે કર્તવ્ય. मेले में सब खिलौने खेल रहे थे. तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र सिंह ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई. अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी. નરેન્દ્ર નામનો એક બાળક છે એ મેળામાં જાય છે. ત્યાં એણે 2 રૂપિયાનું શિવલિંગ લીધું. હવે उसके पास एक चवन्नी बची थी. एक चवन्नी यानी 4 आने का सिक्का. तो 4 आना રૂપિયા એના પાસે પૈસા બચ્યા હતા. હવે એટલામાં એણે જોયું કે એક છોકરો છે એ રોવે છે. શા માટે રડે છે? તો એને પૂછવાથી ખબર પડી કે મારી એક ચવન્ની એટલે જેની જેટલા ચવન્ની એટલે કે જેટલા પૈસા નરેન્દ્ર પાસે હતા બાકી રહ્યા હતા એટલા એના પડી ગયા હતા અને એને ડર હતો કે ઘરે જઈશ તો મારી મમ્મી મને पीटेंगी, मारेगी. कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था. એને ખબર જ નથી કે સામેથી ગાડી આવી રહી છે. નરેન્દ્ર ने झपट कर उस बालक को खींच लिया અને ખેંચી એને દૂર કરી દીધો ગાડીથી. એક પલ की देरी होती એટલે કે જો થોડી વારની પણ વાર થઈ જાત तो ये बालक मोटर के नीचे आ जाता. तो बालक ये मोटर के नीचे आवी जात. उस झपटने की क्रिया में आजे खेंचवानी जे क्रिया थई एने जोरथी धक्को मार्यो. एमां नरेंद्रना हाथमां जे शिवलिंग छे ए नीचे पड़ी जाय छे अने ए तूटी जाय छे. त्यारे लोको ज्यारे जे बधा भेगा थया था ए दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने दौरान એટલે આ ઘટના થઈ એ સમયે બધા ભેગા થયા અને કહે છે કે બિચારાને નુકસાન થઈ ગયું. कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग. चाव यानी प्रेम, लगन से. कितने लगन से ये शिवलिंग खरीदा होगा. तो आ सांभળી नरेंद्र तरत ज કહે છે, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है.
मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो માનવતાનો ગુણ હતો, સ્વામી વિવેકાનંદમાં માનવતાનો ગુણ હતો ક્યારથી? બાળપણથી જ, બરાબર. એ માનતા હતા કે વ્યક્તિનો જીવ એ વસ્તુ કરતાં વધારે મહત્વપૂર્ણ છે, સૌથી ઉપર માનવતા છે. તો આવા સદગુણ ધરાવનાર વ્યક્તિ જે નરેન્દ્ર નામે ઓળખાતો હતો બાળપણમાં, એ આગળ જઈને સ્વામી વિવેકાનંદ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. તો આવા નાના નાના પ્રેરક પ્રસંગ એટલે કે આવા નાના પ્રસંગો વડે આપણને પ્રેરણા મળે છે કે આપણે પણ જીવનમાં આવા ગુણો અપનાવવા જોઈએ. મહાન ના બની શકીએ પણ સારા વ્યક્તિ તો બની જ શકીએ. नियम सबके लिए एक है, यानी कि प्रामाणिकता, सब में प्रामाणिकता होनी चाहिए. बात सन 1885 की है. पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उसे सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे. उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े. जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उसे अंदर आने की शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की. વાત 1885ની છે, ત્યારે પૂનાના ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલમાં એક સમારોહ ઉત્સવ હતો. પ્રમુખ દ્વાર જ્યાંથી એન્ટ્રી હતી, એ પ્રमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक એટલે કે सेवा की भावना से काम करने वाला व्यक्ति स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था. नियुक्त એટલે काम पर लगाया हुआ था. जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था, તેને એક કર્તવ્ય ભાર ઉચિત કામગીરી દેવામાં આવી હતી કે આને વાલે અતિથિઓ કે નિમંત્રણ પત્ર દેખકર, જે પણ મહેમાન આવે એનો નિમંત્રણ પત્ર જોઈ અને આપણે એને ગેટ પાસ કહીએ ને, એમ ગેટ પાસ જોઈ ઉन्हें સભા સ્થળ પર, જ્યાં સભા સ્થળ છે ત્યાં યથાસ્થાન પર બિઠા દે, યોગ્ય જગ્યાએ એને ઉચિત જગા પર બિઠા દે. उस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े. मुख्य अतिथिમાં કોણ હતું? ન્યાયાધીશ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે. જેવા એ વિદ્યાલયના દ્વાર પર પહોંચ્યા, દરેક માટે સેમ નિયમ, એક જ નિયમ. જેમ અતિથિઓ આવે અને નિમંત્રણ પત્ર બતાવી અંદર બેસતા, મુખ્ય ભલે ને અતિથિ હોય પરંતુ એમને પણ એ જ રીતે સ્વયંસેવકે એમને અંદર આવવા માટે શાલીનતાપૂર્વક એટલે કે શિષ્ટતાથી, વ્યવસ્થિત રીતે એમને રોક દિયા, એટલે એમને ત્યાં પ્રવેશ કરવા દીધો નહીં અને નિમંત્રણ પત્રની માંગ કરી. નિમંત્રણ પત્ર मांग्યું. बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा. रानड़े ने एम कि हूँ मुख्य अतिथि छूँ, तो हूँ ज मेन छूँ आ समारोहનું, તો મારે તો નિમંત્રણ પત્ર લઈને જવાની જરૂર ન હોય. પરંતુ આ જેને પણ આ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું તેણે તો એમની પાસે પણ નિમંત્રણ પત્ર માંગ્યું. ક્ષમા કરે, તબ આપ અંદર પ્રવેશ ન कर सकेंगे. તરત જ આ સ્વયંસેવકે કહી દીધું કે તો પછી ક્ષમા કરો, માફ કરો, તમે અંદર જઈ શકશો નહીં. द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए. भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी. તમે જોયું સ્વયંસેવક કેવો હોવો જોઈએ, બરાબર? કે જો તમને જે પણ કામ આપ્યું હોય એ નિષ્ઠાથી પ્રામાણિકતાથી કરવું જોઈએ. તો આ સ્વયંસેવકને પણ કામ સોંપ્યું હતું કે નિમંત્રણ પત્ર જોઈ અને કોઈ પણ અતિથિ આવે એને અંદર બેસાડવાનું જગ્યાએ. પરંતુ આ તો મુખ્ય અતિથિ હતા, પણ હતા તો અતિથિ, તો એનું પણ એમણે નિમંત્રણ પત્ર માંગ્યું અને એ લાવ્યા ન હતા. એટલે એમને द्वार पर रानड़े को देखकर
અને એમને અંદર પ્રવેશવા દીધા નહીં. એટલે દ્વાર પર એમને સ્વાગત સમિતિ બનાવી હતી એમને સાઈડમાં, મુખ્ય અતિથિને સાઈડમાં ઊભા રહેલા જોઈ અને બધા જ એમની પાસે આવ્યા અને એમને મંચની तरफ, मंच એટલે કે सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए जो स्थान स्टेज था उसकी ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे. પરંતુ આ સ્વયંસેવક છે એને ગમ્યું નહીં. એણે આગળ આવીને કહ્યું કે શ્રીમાન, તમે ભલે સ્વાગત સમિતિના હો, પરંતુ તમે મારા કામમાં रोड़ा अटकाना यानी काम में बाधा देना, है ना, बाधा डालना, रुकावट करना. તો તમે મારા કામમાં આ રીતે કાર્ય અટકાવશો, મારું કામ મારું જે કર્તવ્ય છે, મારું જે કામ છે મને પ્રમાણિકતાથી નહીં કરવા દો, તો એ મને નહીં ગમે. જો તમે આવી રીતે મારા કામને અટકાવશો તો હું કામ કેવી રીતે કરીશ? કોઈ બી અતિથિ આવે પરંતુ એની પાસે નિમંત્રણ પત્રો હોવું જોઈએ જ. આવી રીતે ભેદભાવની જે નીતિ છે એ મને નહીં ગમે. બરાબર? આજે એકબીજા વચ્ચે જે વ્યવહારમાં અંતર છે એ મને गमसे नहीं. यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की. सफलता का रहस्य. तीजो प्रसंग है सफलता का रहस्य. सफलता क्यारे आपने मळे? જ્યારે કાર્ય કરીએ તો. આપણા જીવનમાં કોઈ વસ્તુ માટે આપણને લક્ષ્ય હોય અને એ લક્ષ્ય મેળવવા માટે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કેટલાય સમય કાર્ય કરવા તૈયાર હોઈએ તો જ સફળતા મળે. લક્ષ્ય છે પણ કાર્ય કરવું નથી તો સફળતા મળે નહીં. અને સાથે સાથે જ્યારે આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ, અભ્યાસ કરતા હોય, એ સમયે આપણી જે ભૂલ હોય એ ભૂલને સ્વીકારી અને એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ સફળતા મળે. તો આજે એવો એક પ્રસંગ અહીં દર્શાવેલ છે. अंडर-14 क्रिकेट टीम. अंडर-14 એટલે તમે જાણો છો કે 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे की क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. अल्पाहार यानी कि नाश्ते के लिए तैयार थी. तो कोच, मैनेजर બધા જ સવારે अल्पाहार नाश्ता માટે તૈયાર થઈ ગયા. એકમાત્ર કપ્તાન નહીં દિખાઈ દે રહા था. જે ટીમનો મેઇન કપ્તાન એ જ દેખાઈ રહ્યો ન હતો. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला. બધા જ ભેગા થયા. આ કેપ્ટન ક્યાં ગયો? તો એ કેપ્ટનને શોધવા આખી ટીમ लागी गई परंतु कोई ने મળ્યો नहीं. बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था. ટૂંકમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો. ક્રિકેટ ટીમમાં છે એટલે ક્રિકેટ રમવાની, બોલિંગ અને સાથે બેટિંગ બંને કરવાની પ્રેક્ટિસ એકલો ગેલેરીમાં આ પ્રમાણે કરી રહ્યો હતો. गेंद એટલે बॉल. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. तो શું તફાવત છે? શા માટે કેપ્ટન બન્યો? એના કાર્ય પરથી તમને ખબર પડે કે એના કાર્ય કરવાની એની જે સફળ એને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાની જે તાલાવેલી હતી એના લીધે જ એ આટલે સુધી પહોંચ્યો હશે. તો જે એના જોડે સાથી ખેલાડી હતા એ સંતુષ્ટ હતા. કઈ વાતથી એમને સંતોષ હતો કે ખુશ હતા કે આપણે ટીમમાં સામેલ થઈ ગયા એટલે આપણું કાર્ય પતી ગયું. પરંતુ આ જે કેપ્ટન છે એ કેપ્ટન આખી રાત અભ્યાસ કરતો રહ્યો કારણ કે સામેલ થવું ટીમમાં એટલું જરૂરી નથી. ટીમમાં સામેલ થઈ અને પછી સારી રીતે રમવું એ એના માટે મહત્ત્વનું હતું.
उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए, चकित થઈ ગયા કે કેટલી એના કામ પ્રત્યેની એનો લગાવ કેટલો છે એ જોઈને જ લોકો ચकित થઈ ગયા। आगे चलकर उसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अद्वितीय, न मानी जाए ऐसी बहुत सारी सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान, विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। એટલે કે મેળવ્યા, એણે કેટલાય विश्व रिकॉर्ड तोड़्या અને પોતાના નામે કર્યા। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। खास ध्यान रखજો, એનો જવાબ સાંભળજો જે તમારા જીવનમાં પણ તમને ઉપયોગી બનશે कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, સૌથી પહેલાં તો અભ્યાસ કરું, दूसरी बार सचमुच मैदान में, પછી અભ્યાસ કર્યા પછી સાચે मैदाનમાં, तथापि और ત્યારબાદ मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। ત્યાર પછી मैच रम्या પછી એ મેચમાં કઈ ભૂલ થઈ એનું પહેલાં મૂલ્યાંકન કરે, એને ચકાસે અને પછી સુધારા आवश्यकता के रूप में, જે જરૂરી સુધારો છે, જે સુધારો કરવાની આવશ્યકતા છે એના રૂપમાં એ ત્રીજી વાર રમે। પહેલાં પોતે અભ્યાસ કરે, પછી ક્રિકેટ મેદાનમાં રમે, ત્યારબાદ રમી લીધા પછી જે રમ્યો છે એમાં કઈ જગ્યાએ ભૂલ થાય છે એને એ ચકાસવા માટે એ ત્રીજી વાર રમે। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो आज छोकरानी बात થઈ રહી હતી અત્યાર સુધી, એ કોણ? પોતે સચિન તેંડુલકર। તો શા માટે એ આટલો કીર્તિમાન, શા માટે એને આટલી પ્રસિદ્ધિ મેળવી? તેના કામ પ્રત્યેના લગાવને કારણે। सचमुच एकाग्रता यानी कि मन को एक विषय पर स्थिर करना, अविरत अभ्यास, लगातार अभ्यास और कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत एवं लगन ही सफलता के आधार है। ध्यान रखજો, તમારે પણ જો જીવનમાં કોઈ લક્ષ્ય હોય તો એના માટે અત્યારથી જ આ દરેક ગુણોને અપનાવો। કઈ એકાગ્રતા કે હા મારે આ જ બનવું છે, આ જ કરવું છે। અવિરત અભ્યાસ, એના માટે સંપૂર્ણ અભ્યાસ, બરોબર, લગાતાર અભ્યાસ। કઠોર પરિશ્રમ, કર્યું ચાલશે ફાવશે નહીં, કઠોર કઠિન પરિશ્રમ, મહેનત અને લગન, બરોબર, પ્રેમ, જે કાર્ય છે એના માટે પ્રેમ હોવો જોઈએ, મનથી એની ઈચ્છા હોવી જોઈએ। જો આ બધું જ હશે તો ચોક્કસ સફળતા મળશે। આગળ પ્રામાણિકતા, આપણે આ ટોપિક પાર્ટ 2માં લઈએ, બરાબર। તો અત્યાર સુધીના 3 પ્રસંગો, સચિન તેંડુલકર માટેનો, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે માટે, ત્યારબાદ જે સ્વામી વિવેકાનંદ, 3 પ્રસંગોને તમે સારી રીતે સમજી ચૂક્યા હશો। હવે પાર્ટ 2માં આપણે ચોથો પ્રામાણિકતા આ એક પ્રસંગને શીખીશું।